Hello, good morning, my dear students. This is your CMK sir, and this is the second class of advanced accounting, under which accounting for banking companies. Banking companies. My dear, first class ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. First one is meaning of bank. Second one is definition of bank. Third one is bank accounts are books maintained by the banking companies under that principal ledgers and subsidiary ledgers and other ledgers, and special features of bank accounting or banking company accounts. Then some important provisions of the Banking Regulation Act of 1949. It's is to clear ಮಾಡಿದ್ವಿ my dears. Now it's the time to discuss very important topic, that is schedules. Details of schedule numbers, my dears. Details of schedule numbers, very important. Without schedules we can't solve the problem, my dears. Without schedules we can't solve the problem. Almost 80% of your banking or advanced accounting, my dears. ನಿಮ್ಮ advanced accounting 80% ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ schedules ಇದೆ ಅಂತ. 80% schedules ಇದೆ. So remaining 20% ಅಷ್ಟೇ schedules ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. All schedules related to schedules only. My dears, screen is clear here. Details of schedules or schedule numbers, my dears, very important. ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Schedule number 1, schedule number 1, it deals with share capital. Schedule number 1 deals with share capital for nationalized banks, for bank incorporated outside India, for other banks. ಇಷ್ಟು share capitals ಯಾವುದಿದ್ರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Share capital related to nationalized bank, share capital related to banks which are incorporated outside the India and other banks. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾಟ್ ಎಟ್ 100% ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆ ತರದ್ದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ತರದ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Once again, my dears, first schedule number 1 share capital, number 2 reserves and surplus. Again schedule number 3, my dears. Schedule number 3, deposits. Schedule number 3, deposits, my dears. There are three types of deposits in the banking companies. Three types, that is demand deposits, savings deposits, term deposits. Demand deposits andre current accounts anta my dears. Savings accounts, then fixed accounts, fixed deposits. Fixed deposits andru onde, term deposits andru onde. Fixed andru onde, term andru onde, my dears. Fixed andru onde, term andru onde. Okay na? Fixed deposits andru onde, term deposits andru onde. So fixed or term deposits. Fixed or term deposits, savings deposits, demand or current deposits ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು, my dears. Demand or current deposits ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. Current deposits ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. So these are three categories of deposits under which schedule number 3 we should going to enter. First one share capital, my dears. Second one reserves and surplus. Third one deposits. Fourth one borrowings. ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಏನು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತರಬಹುದು, ಎನಿ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬಹುದು. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್, ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ಸ್, ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. Then schedule number 5 my dears, schedule number 5 other liabilities and provisions. ಎರಡು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, other liabilities and provisions. First other liabilities ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ bills payable, inter office adjustment, interest accrued, okay, interest occurred, other including provision for taxation ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ದೊಡ್ಡದು ಹೆಡಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. 7 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದರ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಡಿಯರ್ 6th ಒನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್, ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಬರುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 8. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಂದಾಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ bills purchased and discounted, cash credit, overdraft, loans repayable on demands, term loans, advances in India, advances outside India, advances outside India, my dear, outside India. So these are the schedule number 9, that is advances. Numbers snap itkondre saaku my dears. Schedule number 10 fixed assets. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, plant and machinery, furniture and fixtures, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವನ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂದ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್, ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. TDS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್.
other assets. Other assets ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಅದರ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 other contingent liabilities. Claims against the bank not acknowledgement as debts. ಇದು countless schedule my dears. Schedule number 12 countless ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು. Claims against agent the bank not acknowledgement as debt or claims against the bank ಅಂತ my dears. ಇದು claims against the bank against the bank, claims against the bank not acknowledgement as debts, liabilities on account of outstanding forward exchange control, liabilities for partly paid investments, grantees given on behalf of constructive accepted endorsement and other obligations, other items which the bank is contingently liable. My dears, ಇವ್ಯಾವು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಇಂದ 12 ವರೆಗೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 13 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ON on advances on bills my dears. Any interest received from on discounts on advances on bills we are treated as interest earned. Income on investment, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, profit on sale of fixed assets like land, building and other assets, profit on exchange transaction, income earned by the way of dividends, miscellaneous income my dears. Wait a minute. Miscellaneous income my dears. So these are the other incomes. Interest ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಪ್ಪ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಆಪೋಸಿಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 13, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, interest on Reserve Bank of India, then interest on interbank borrowings, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 13, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, auditors fees allowances and expenses, law charges or legal charges, postage, telegram and telephone charges, reports and maintenance charges, insurance charges, other expenditure. My dears, ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ರು ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ,
ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದನ್ನು ಬಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಫಾರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ money at call and short notice. Then schedule number 8, investments. Schedule number 9, advances. Schedule number 10, fixed assets. Schedule number 11, other assets. Schedule number 12, other contingent liabilities. Schedule number 12, other contingent liabilities, my dears. This is called total summary of balance sheet ಅಷ್ಟೇ my dears. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 schedules ಓನ್ಲಿ. 4 schedules. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ total incomes ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಂಟಿಲ್ take care, bye bye.